കാത്തിരിക്കാം ഞാനും ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി, കാത്തിരിക്കാം എന്റെ ഹബീബി. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി, കണ്ടതില്ല ഒരു നാളും, കാണാനൊത്തിരി ഹബീബി, കാത്തിരുന്നു പല നാളും. കണ്ണിൽ കൽബിൽ ഹബീബി. മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഉലിദൽ ഹബീബു സയ്യിദുൽ മുതഅബ്ബിദു والنور من وجناته يتوقد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في هدي. جبريل نادى في منصة حسنه. صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. هذا كحيل الطرف هذا المصطفى، هذا جزيل الوصف هذا السيد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. هذا جميل النعت هذا المرتضى، هذا مليح الوجه هذا الأوحد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. بشرى لأمته برؤية وجهه، هذا هو الجاه العظيم الأزيد. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. ولدته مختونا ومكهولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما نهى طير في
بالرسول يغردوا يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم بوادي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. അള്ളാഹു നമ്മൾ ഓതിയ മൗലിദും സ്വലാത്തും സലാമും നമ്മൾ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. അതിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് ശരീഅത്ത് കോളേജിന് തൊട്ട് മുന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിന് നമ്മൾ നടത്തുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും അള്ളാഹു ഖൈറും ബറക്കത്തും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളിലൊക്കെയും സ്വലാഹും നന്മയും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഇതിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അനീഫ് സാഹിബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള 54 അംഗങ്ങളടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, അവരോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ടും അവരെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടും കൂടെ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാട്ടുകാർ, അയൽ നാട്ടുകാർ, ഇവിടെ കുട്ടികളെ ചേർത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ, ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, അവർക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നവർ, വേണ്ട സഹായങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവർ, എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു നല്ല പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ. അവർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളിലും ആഖിറത്തിൽ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നൊരു കർമ്മമായി, ഒരു പ്രവൃത്തിയായി അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ദുനിയാവിൽ അന്തസ്സോടുകൂടെയും അഭിമാനത്തോടുകൂടെയും എല്ലാ പദ്ധതികളും വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നല്ല മനസ്സ് കൊടുത്ത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹിച്ച് സഹകരിച്ച് ഒരേ കുടുംബത്തിൽ പിറന്നവരെ പോലെ സയ്യിദ് മദനി തങ്ങളെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر الغيوب وتحسن الأخلاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا ومعهدنا هذا وكليتنا هذه من كل آفة وفتنة ومهنة وشرور كل ذي شر وشرور الإنس والجن يا رب العالمين. اللهم عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد سواك يا رب العالمين. واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم وبارك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب.
BG ಹನೀಫಾಜಿ ಸರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಅಶ್ರಫ್ ಅಹ್ಮದ್ ರೈಟ್ ವೇ ಸರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಜನಾಬ್ ಹಸೈನಾರ್ ಸರ್ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾಗಿರುವ ಜನಾಬ್ ಫಾರೂಕ್ ಸರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಇದರ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ನಾಜಿಮ್ ಸರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಸೈಯದ್ ಜಿಯಾದ್ ತಂಗಳ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಇಸಾಕ್ ಸರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೋರ್ವ ಅತಿಥಿ ಜತೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿರುವ ಮುಸ್ತಫಾ ಸರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ನಾವಿಂದು ಪ್ರಸಕ್ತವಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿರುವಂತಹ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಶರಿಯತ್ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವಾರು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾಲೇಜು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 2016ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಆಗ ನಮ್ಮ ಹನೀಫಾಜಿ ಸರ್ ಅವರು ಅದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ಆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯು ಆಗಿರುವಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು, ಸ್ಥಳ ಬೇರೆ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯು ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹವೇನು ಅಥವಾ ಅವನ ಉದ್ದೇಶವೇನು, ಮರಳಿ ಆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳಿಸುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಅದು ಅವರಿಗೇನೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗೀತ ಎಂ ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸಭೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಡುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಕೋಟೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಜನಾಬ್ KMK ಮಂಜನಾಡಿ ಸರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಲವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 1982
2002ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂದಿನಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಆಡಳಿತದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಕತಾಳೀಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಜರತ್ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕಿರಿಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ, ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು, ಶರೀಯತ್ ಕಾಲೇಜು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇರುವುದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಅದು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದುದಲ್ಲ ಅಥವಾ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದುದಲ್ಲ. ಅದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅವರದು ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳದು, ಮಕ್ಕಳ ಕಾಲದ್ದೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಡೆಯಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ರಸೂಲ್ ಖಾನ್ ರವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ 2016ರಲ್ಲಿ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಉದ್ದೇಶವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅದರಿಂದ ಆದಾಯ ಬರುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿ ಅವರ ತಂಡ, US ಹಮ್ಜಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ತಂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಚಾನಕ್ ಆಗಿ ಆಡಳಿತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತು ನಿಂತ ನೀರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿ ಅವರು ದಿವಸ ಹೇಳಿದ ದಿವಸ ನೆನಪಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಆದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹೋದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾನು ಆ ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನಃ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ನಮ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕಳೆದ ಅವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಮಹಿಳಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ನಾವು ತಿಳಿದಂತೆ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿ ಅವರ ಆ ಒಂದು ಅವರ US ಹಮ್ಜಾರ್ ಅವರ ಆಡಳಿತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬನಾತ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬನಾತ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮಾಡಿದಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜುಗಳೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟಾಗ್ತಾರೆ. ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 25% ಮನೆಯವರು, ಹುಡುಗಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇಟಾಗ್ತಾರೆ. 75% ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಡುಗರು ಇರೋ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು 2ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬನಾತ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಬರುತ್ತಾ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಕಷ್ಟದಿಂದಲೂ ಅಥವಾ ನಡೆಸುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ 2023ರಲ್ಲಿ ಆವತ್ತು ಯಾವ ಕನಸನ್ನು 2016, 15, 16ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು, ಅದೇ ಕನಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಕಲಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅನ್ನ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿ ಅವರ ತಂಡ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವವರು ಆಡಳಿತ ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ತಾಂತ್ರಿಕವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿ ಮಾಡುವವರು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದಂತ ನಮಗೆ ಕಂಡಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದಂತಹ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನ, ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಾದಂತಹ ನಮ್ಮಿಂದ ನಡೀಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ
ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತರಾದಾಗ ಅವರು ಏನು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬಹುದು. ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅವರ ಬರ್ಕತಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ತರಗತಿ, ಕಾಮರ್ಸ್ ತರಗತಿ, ಶರೀಯತ್ ಕಾಲೇಜಿನ ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂತ ಈ ತರಗತಿಯು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅವರ ಬರ್ಕತಿನಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ, ಪ್ರಳಯದವರೆಗೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಕಿಯಾಮತ್ ಅಂತಲೇ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ, ಯಾರ ಅಧಿಕಾರ ಬರಲಿ, ಯಾರೇ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಇರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರಲಿ, ಅದು ಯಾವುದು ತಡೆ ಇರದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಅಲ್ಲಾಹನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿಂದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾರೆ. ಕಲಿತ ನಂತರ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದೆಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಂಗಳೂರನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತಲೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲಿದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಪ್ರವರ್ತರಾಗಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಏಕತೆಯಿಂದ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾದ ವತಿಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತದೆಯೋ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾದ ವತಿಯಿಂದ ಸಿಗುವಂತ ಸಂಬಳ, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾದ ವತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬರುವಂತ ಸಂಬಳ ಅದು ಸಂಬಳವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ಕತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವಿಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾವುದೋ ನೇರ್ಚಿ ಅಂತ ಹರಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಹಂಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅದರಂತೆ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬಂತ ಭರವಸೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಎದುರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳುವಂತದಲ್ಲ, ಎರಡೂ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಅದು ಸಹಕರಿಸುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿರಿಯರು ಕಂಡಂತ ಕನಸು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತ್ ವಲ್ ಜಮಾತಿನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮದೇ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲಿಬೇಕು, ನಮ್ಮದೇ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಯ್ತು, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮನಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗೇನೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಆಶಾ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲ ತಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ, ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತೇನೆ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಏನಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ತಮಗೆ ಹೇಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಖಿರ ದವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಅಧೀನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಹಾಗೂ ಶರಿಯತ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತಹ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ನಿದರ್ಶನ. 2016ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕದು ಏನಲ್ಲೇ ಕುಂಠಿತಗೊಂಡಿತು. ಅದರ ನಂತರ ತಮ್ಮದೇ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಶರಿಯತ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇದು ಇಂದಿನ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ತುರ್ತು ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಲಿ ಇದಾಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರೇ ಸ್ವಯಂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಅರಿವು ಅವರಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ
ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಈ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಳಗಡೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಟುಂಬಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಂಕೀರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, ಕೇವಲ ಬಿಡಿ ಕುಟುಂಬಗಳಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನೇ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಸಮನ್ವಯವಾದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಉನ್ನತಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಈ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಶರಿಯತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಹೋಗಲಿ. ಈ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಲ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಹಿರ್ ದವಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ಆತ್ಮೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಾಗೂ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೇ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರೇ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಹೆಣ್ಣೊಂದು ಕಲಿತರೆ ಶಾಲೆಯೊಂದು ತೆರೆದಂತೆ. ಮಾತು ನಮ್ಮ ಈ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ವತಿಯಿಂದ ಈಗ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಂಥ ಈ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ತರಗತಿಗಳು ಏನೋ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅವಕ್ರಪೆಯೋ ಅನುಗ್ರಹವೋ ಏನಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಗಿಯರು SLC ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರಿಗೂ ಒಂದು ಆತಂಕ, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವುದು ಅಂತ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುವುದು ಕೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲೇಜುಗಳೇ ಅಧಿಕ, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಲ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ವಿವಾದ ಹಿಜಾಬ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು, ಒಬ್ಬಳೇ ಬರುವುದು, ಇಂಥ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳು ಇರುವಾಗ ಆತಂಕಗೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರದ ಎಲ್ಲ ಹೆತ್ತವರ ಒಂದು ಆತಂಕವನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ BG ಹನೀಫಾಜಿ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಾಹನು ಈ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ದುವಾ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾನು ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ವಾಹಿರ್ ದವಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. Respected Honorable President Janab Hanifaji sir, Vice President Rightway sir, Asina sir, all the committee members. ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂತೆಂತ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಮದನಿ ತಂಗಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಥ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಶರಿಯತ್ ಮತ್ತು ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೋಗುವಂಥದ್ದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಷಯ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದು ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಕಿಯಾಮತ್ ನಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು, 7 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು,
ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಹಲವು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕನಿಷ್ಠ 3 ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದೇನು, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ಗೆ ಒಂದು ಆದಾಯದಾಯಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಂಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಆದಾಯಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಕಟ್ಟಡ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಹಲೆ ಬೇರು ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಷ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಒಂದು ಮೂಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಕೂಡ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬನಾತ್ ಎಂಬ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಈ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಒಂದು ಬನಾತ್ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಎಷ್ಟು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಕಟ್ಟಡದ ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆಯುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದು ಒದಗಿತ್ತು. ಮಾನ್ಯ ಈಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಸಮಯದ ಒಂದು ಗೋಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು 80 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ತರಗತಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟು ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಒಂದಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಪೋಷಕರು, ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಅತಿ ಅಗತ್ಯ. ನಾವು SSLC ತನಕ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುವಾಗ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅರಬಿಕ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 10ನೇ ತರಗತಿ ತನಕ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ SSLC ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಪೋಷಕರು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ತರುವಂಥ ಕಾಲೇಜುಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಂಗಳೂರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆ ಮಂಗಳೂರು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಶಿಸ್ತಿಂದ ವರ್ತಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮೊಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೋಗಿಲೆಯ ಮರಿ ಅಂತೇಳಿ, ಕೋಗಿಲೆ ಮರಿ ಅದು ಕಾಗೆ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವುದು. ಕಾಗೆಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮರಿ ಮಾಡುವ ತನಕ, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗುವಾಗ ಹಾರಿ ಹೋಗುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, ನಾ ಕಾವು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೋಗಿಲೆಗೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟು ಜಾಗೃತ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅದು ಹಾರುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾರಿ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡುವಾಗ ಅತೀವ ಬೇಸರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಉಳ್ಳಾಳದ ಪರಿಸರದವರು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಹಜರತ್ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕನಿಷ್ಠ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತ 100% ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ತರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಉಳ್ಳಾಳದ ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಕಾಲೇಜು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸತತವಾಗಿ 100% ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ, ಆ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಾವು ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಇದರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಬೃಹತ್ತಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾಲೇಜ್
ಕಾಲೇಜು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ಪೋಷಕರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ, ಅವರು ಇವತ್ತು ಇರ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿ ಬರುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಇದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಂದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪು, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಅವನತಿಗೆ ಕೊಂಡೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಅರಿವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಭೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಇದರ ಘನವೆತ್ತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಜನಾಬ್ ಅಶ್ರಫ್ ಅಹಮದ್ ರೈಟ್ವೆ ಸರ್ ಅವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ, ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಅರಬಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆದಂತಹ BG ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿರವರೇ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹಸೈನಾರ್ರವರೇ, ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಂತಹ ನಾಜಿಮ್ರವರೇ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾದ ಫಾರೂಕ್ ರವರೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆದಂತಹ ಜಿಯಾ ತಂಗಲ್ ರವರೇ, ಇಸ್ಹಾಕ್ ರವರೇ, ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದ, ಪೋಷಕ ವೃಂದ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಹತ್ವವಾದ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಅಲಾ ಕುಲ್ಲಿ ಹಾಲ್. 2023ನೇ ಇಸವಿ ಮಾರ್ಚ್ 8ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನೂತನವಾಗಿ ರಚನೆಗೊಂಡಂತಹ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ, ಈ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ 55 ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತಹ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿಯ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ನಮ್ಮ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿರವರು ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಂಡು ಮಗರಿಬ್ ನಮಾಜಿನ ನಂತರ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅದೇ ದರ್ಗಾ ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮೀಟಿಂಗ್, ಮೊದಲನೆಯ 55 ಸದಸ್ಯರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಒಕ್ಕೊರಳ ಕೂಗಾಗಿತ್ತು, ವಿದ್ಯೆಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯ 55 ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಕೂಗು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಜೆಂಡಾ, ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ, ಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಎಂಬ ಮೊದಲನೆಯ ಅಜೆಂಡಾ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಅದರ ಆ ಅಜೆಂಡಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು. ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮದು, ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಲ್ಲಾಹನ. ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಅಸಾಧ್ಯವೆಂಬುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ತೊಡಕಾಗಬಹುದು, ತಡವಾಗಬಹುದು, ಅಡಚಣೆ ಬರಬಹುದು, ಸಫಲಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆ ಸಫಲತೆಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನಸು ಸಾಕಾರಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಸುಸಂದರ್ಭ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್. ಎಲ್ಲರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ನಗು ಉಂಟು. ಈ ನಗು ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಯಸಿದ್ದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು.
ಹಜರತ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಜಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ನಲ್ಲಿ SLC ಮುಗಿದ ನಂತರ ನನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ಮಾಡಿ ನಂತರ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೊಸೋಟ್ ಮಲ್ಹರ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡು ಆವಾಗಲಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಕಳೆದ 7-8-10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆನೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಾಲೇಜು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂಬುದು ವರ್ಷಂಪ್ರತಿ ಬರುವ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಪ್ರವೇಶ ದಾಖಲಾತಿ, ಇದು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಆ ಕಾಲೇಜು ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಬೆಳಕಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಮೈನಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಲವಾರು ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ 2010ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 15ನೇ ಇಸವಿ ತನಕ ನಮ್ಮ US ಹಮ್ಜಾ ಹಾಜಿರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆವಾಗಲೂ ನಾನು ದರ್ಗಾ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಈಗಿನ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿರವರು ಆವಾಗ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬದಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯವು ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಸೂಲ್ ಖಾನ್ ರವರು, ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು, KMK ಸರ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕಾರಣಾಂತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆ ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿಯುವುದರೊಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ದಿನ ಕಳೆದ ಇದು 1-2 ದಿನದ ಕನಸಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಈ ಕನಸು ಈ ದಿನ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿರುವುದು ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಕಾರ್ಯ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಮಸೀದಿಗಳ ಕಾರ್ಯ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಮದ್ರಸೆಗಳ ಕಾರ್ಯವು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 55 ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಮಾಜ್ ಪ್ರೇಯರ್ ನಂತರ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ದಿಟ್ಟ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು, ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಆ ಫುಲ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲರೂ, ಈ ಮೊದಲು ಮಾತಾಡಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತ್ಯ ದಿನದವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮರ್ಹೂಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿರವರು 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಮರೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಯಾವ ದರ್ಗಾದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 30-35 ಮಸೀದಿಗಳು, ದರ್ಗಾದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ 32 ಮದ್ರಸಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲರ ಶಿಲ್ಪಿ, ಮುಖ್ಯ ರೂವಾರಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿರವರು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಆ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಳೆಯಿತು. ತದನಂತರ ಬಂದಂತಹ ನಮ್ಮ UK ಮೋನು ಹಾಜಿ ಕಣಚೂರ್ರವರ 3.5 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ರು. ಅದರ ನಂತರ ಬಂದಂತಹ US ಹಮ್ಜಾ ಹಾಜಿರವರು ಕೂಡ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ರು. ಈಗ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಏನು ಆ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಲೌಕಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಒತ್ತು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಸೂಲ್ ಖಾನ್ ರವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ
ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೇಲೆ. ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಕಲಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು 4 ಜನ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್, ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಈ 4 ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಲು ಸಾಧ್ಯ. ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೂಡ ಫಾತಿಮತ್ ಶಾನಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ PUC ಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು SSLC ಮಾಡಿದ್ದು ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಬೆಸ್ಟಿಯನ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಅವಳ ಜೊತೆ SSLC ಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಚಾನಕ್, ತುಂಬಾ ದುಃಖ ತಪ್ತ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೂಡ ದುಃಖ ತಪ್ತಲಾದಳು, ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ. ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲಿ, ತೊಕ್ಕೋಟು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು, ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಹೆಸರು ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಗಳ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಟ್. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿದಾಗ, ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ, ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಬೈದ್ರು. ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ 1-2 ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು. 2 ಪೆಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟರು. ತಾಯಿ ಹತ್ತಿರದ ಮನೆಗೆ, ನೆರೆಮನೆಯವರಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೊತ್ತು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದಲ್ಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಮಾತಾಡಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ SSLC ಕಲಿಯುತ್ತಾ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮನೆಯ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿದ್ರು. 10 ವರ್ಷ ತನಕ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು, ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಳೆಸಿದಂತಹ ತನ್ನ ಮಗಳು ಕೇವಲ ಅಮ್ಮನ ಒಂದು ಬೈಗುಳದಿಂದ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಇನ್ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಆದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹದ್ದುಬಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಮಿತಿಯೊಳಗಡೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಉಳ್ಳಾಳದೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಕಲಿತಾ ಇರುವ 7-8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. 1-2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಲ್ಲ, 7-8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು. ಪ್ಯಾರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಇದ್ದು ಲೆಸನ್ಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 8 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದೇ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟೀಚರ್ ಇಂದ ಬರುವ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಪರಿಣಾಮ ಪೋಷಕರ ಮೇಲೇನೂ ಬಿತ್ತು. ಪೋಷಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಾಲಾ ವಠಾರಕ್ಕೆನೆ ಅದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಡ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ಹೊರತಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಇರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಬರೀ ಭಾಷಣವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ, ಬರೀ ಎಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ KMK ಸರ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ನಾವು ಟೀಚರ್ಸ್ ರವರಿಗೆ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಅದು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವುಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತೇವೆ. ನಮಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು. ಅದೇ ನಾನು ಮೊದಲಿನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, 4 ವಿಭಾಗಗಳು, 4 ವಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ
ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಅಭಯ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದುಃಖಗಳು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಬೇಜಾರುಗಳು, ಟೀಚರ್ಸ್ನವರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು, ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ 55 ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಕಹಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಾರದು ಅಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡುತ್ತಾ, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಹಿ ಮಾತ್ರವೇ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಅಲ್ಲಾಹು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಮುಕ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ವ ಆಖಿರು ದಾವಾನ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಜನಾಬ್ ಹನೀಫ್ ಹಾಜಿ ಸರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕ ಯಾ ಸಯ್ಯದಿ ಯಾ ರಸೂಲಲ್ಲಾಹ್. ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಅಶ್ರಫ್ ಅಹಮದ್ ರೈಟ್ವಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ಯು ಹಸೈನಾರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ರವರೇ ಹಾಗೂ ದರ್ಗಾದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದಂಥ ಮುಸ್ತಫಾ ಇಸಾಕ್ರವರೇ, ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಚಯರಾದಂಥ ಫಾರೂಕ್ರವರೇ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರೇ, ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಹಜರತ್ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯ HM ರಾದಂತಹ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು, ರಸೂಲ್ ಖಾನ್ ರವರು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಾಬ್ ಹಜರತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಯ HM ರಾದಂತಹ ನಸೀಮಾ ಮೇಡಮ್ ರವರು, ಹಲೇಕಾಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆಯ HM ರಾದಂಥ ರಮ್ಲವ್ ತಮರು, ಹಲೇಕೋಟೆಯ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯ HM ರಾದಂತಹ KMK ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು, ಕೋಟೆಪುರ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಯ HM ರಾದಂತಹ ಮೇಡಮ್ ರವರು ಹಾಗೂ ಗೀತಾ ಮೇಡಮ್ ರವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರೇ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾರತಿ ಮಿಸಮ್ಮರು ಹಾಗೂ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದಂಥ ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ರು, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಸರ್ ಅವರು, ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಸುಮ್ಮ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಸ್ಥಾಪಕರು ಆದಂತಹ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ ಮರಹೂಮ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹಾಜಿರವರು, ಅವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಾಹು ಅವರ ಖಬರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರವರನ್ನು ಜನ್ನಾತುಲ್ ಫಿರ್ದೌಸಿಗೆ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಿ ಎಂದು ದುಆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಸುಮ್ಮ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ 3 ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಒಂದು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಹಜರತ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಕಲ್ಲಾಬ್ ಹಜರತ್, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅಲೇಕಲ್ ಹಜರತ್. ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ 3 ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡ ಈ ಸಲ 100% ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ ಆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಯಾವಂತೂ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲನಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ
ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳೆಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ 2 ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆ, ಒಂದು ಕೋಟೆಪುರ, ಒಂದು ಹಳೆಕೋಟೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದಿರ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೂರನೇ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅದು ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ತಂಗಲ್ ದರ್ಬಾರ್ನಿಂದ ಬಂದ ಹರಕೆಯ ಹಣದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ತಂಗಲ್ರವರು ಈ ಉಲ್ಲಾಲಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಉಲ್ಲಾಲದ ಜನತೆಯನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಉಪದ್ರ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಜನರು ದೇಶಿಸುವ ಜನರು ಆಗಬಾರದು ಎಂಬ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧೀನದ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಿರಬಹುದು 15-16 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಬಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ದೇಶಕ್ಕೂ ಒಂದು ಬೇಡವಸ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ, ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಒಂದು ಮಗು ಕೂಡ ಆಗಬಾರದು. ಅದು ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. 2016 ಕೊನೆಯ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಫ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕಮಿಟಿಗಳು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಯಾವುದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬರಬಹುದು ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ಮುಂದೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಬಹುದು, ಹೊಸ ಕಮಿಟಿ ಬರಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಬಟ್ ನೀವು ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯರು, ನೀವು ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬದಲಾಗಿದೆ, ನೀವು ಬದಲಾಗಬಾರದು. ನೀವು ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡುವವರು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ 2023ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ HMನವರು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಇಬ್ಬರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತುಂಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಾಗಿ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಯುವುದು ಎಂದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸೈನಾರವರಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು ಅಂತ ನೆನೆಸಿದ್ದು ಬಂದಿರುವುದು. ನೋಡುವಾಗ ಈಗ 11 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾತಾಡದೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಮ್ಮ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹನೀಫಾಜಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಸಮಿತಿ 55 ಕಮಿಟಿ ಸದಸ್ಯರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂದರೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 55 ಜನರ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಟೀಮ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ಟೀಮ್ನಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಆಗುವುದು ಹೊರತು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ರವರು, ಟೀಚರ್ನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ 55 ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ದುವಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ. ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಕಾಲೇಜು ತರಗತಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಹಾಗೂ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಹಾಜಿ ಹನೀಫ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇರುವಂತಹ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಜನಾಬ್
ಅಶ್ರಫ್ ಅಹಮದ್ ರೈಟ್ವೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ವತಿಯಿಂದ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಸಭೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಜನಾಬ್ ಹಸೈನಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಇದರ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ UH ಫಾರೂಕ್ ಸರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಇದರ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ ನಾಜಿಮ್ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಹಾಗೆಯೇ ಸಭೆಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಜನಾಬ್ CS ಜಿಯಾದ್ ತಂಗಲ್ರವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೈಯದ್ ಮದನಿ ದರ್ಗಾ ಇದರ ಸದಸ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಹಲವು ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಸರು ಕರೆಯಲು ನನಗಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದಿಂದ ನಾನು ತಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತನಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಆದಂತಹ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಪೋಷಕರಾದ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ತಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾದಂಥ ಆಸಿಫ್ರವರಿದ್ದಾರೆ, ತಮಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ 3 ಸ್ವಲಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ.